चलो मित्रों, हवे आपणे कोष पोटेन्शियल अने विद्युत रसायण में थोड़ू भणी गया। आपणे विद्युत रासायनिक कोष कोने कहेवाय, रासायनिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करे। प्रमाणित कोष कोने कहेवाय, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार दबाण अने सांद्रता 1 मोलर। ओके, हवे ननट्सनुं समीकरण, ननर्ष्टनुं समीकरण समझावो। घणीवार 4 मार्कनो पण प्रश्न पूछे छे। तो पहली ज बात, ननट्सनुं समीकरण नी तारवणी उष्मागतिशास्त्र ना सिद्धांतों परथी करवामां आवेल छे। भाई, नट्सनुं समीकरण सेना परथी मेळवेल छे? उष्मागतिशास्त्रना सिद्धांतोने आधारे। गुजकेटमां पूछाई गયેલો प्रश्न, नट्सना समीकरणनी तारवणी सेना आधारे थाय छे? उष्मागतिशास्त्रना सिद्धांतोने आधारे। उष्मागतिशास्त्र 11 मां भणी गया आपणे। मुक्त ऊर्जा फेरफार डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln kc याद है तमने? आर शू है? वायु अचलांक। टी शू है? निरपेक्ष तापमान। केसी शू है? संतुलन अचलांक। केसी शू है? संतुलन अचलांक। आ पहलू सूत्र। बीजू सूत्र डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NfE0 सेल। एन शू है? प्रक्रिया में थतो इलेक्ट्रॉनना मोलनो फेरफार। केटला मोल इलेक्ट्रॉन अपाय छे, मुक्त थाय छे, कि केटला मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट थाय छे, स्वीकाराय छे, ए मोलनो फेरफार। एफ फेराडे अचलांक। एफ शू छे? फेराडे अचलांक। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। ओके। E0 सेल कोषनो प्रमाणित पोटेन्शियल। कोषनो प्रमाणित पोटेन्शियल। तो आ बे सूत्रों उष्मागतिशास्त्र में आवता था। हवे आपणे विद्युत रसायण में जोयुं। शुं जोयुं आपणे? प्रमाणित कोष पोटेन्शियल E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। मीन्स कैथोड नो रिडक्शन पोटेन्शियल माइनस एनोड नो रिडक्शन पोटेन्शियल एटले प्रमाणित कोष पोटेन्शियल तमने मळे E0 सेल। बीजी एक वस्तु, कूलम्ब इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल। कूलम्ब इंटू वोल्ट इक्वल टू शू थाय? जूल। तो आ जो तमे कूलम्ब में लो C 96,500, आ सेमा लो? वोल्ट में। सेमा? वोल्ट में। आ सेमा लेवाय? कूलम्ब में। तो कूलम्ब इंटू वोल्ट एटले आनो एकम कयो आवशे? जूल। हवे जूल में वायु अचलांकनुं मूल्य 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो तमे 8.314 लो, बंने सूत्रों ने सरखावी शकाय? हाँ। एटले चौथुं सूत्र आवशे माइनस RT ln kc इज इक्वल टू माइनस NfE0 सेल। आना आधारे संतुलन अचलांक गणी शकाय छे। शुं गणी शकाय छे? संतुलन अचलांक। जे तम संतुलन चेप्टर भणी गया एना संतुलन अचलांक आंथी गणाय। अने छेल्ले ननट्सनुं सूत्र E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n
ફરી ઈ સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059 અપોન n ઇન્ટુ log ઓફ નિપજના આયનોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકના આયનોની સાંદ્રતા. ફરી ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 સેલ માઇનસ 0.059 અપોન n log ઓફ નિપજના આયનોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકના આયનોની સાંદ્રતા. અહીં ઈ સેલ શું છે? બિન પ્રમાણિત કોષ નો કોષ પોટેન્શિયલ. ઈ સેલ શું છે? બિન પ્રમાણિત કોષ. ભાઈ એવું જરૂરી તો નથી કે દ્રાવણની સાંદ્રતા હંમેશા 1 મોલર જ હોય, અમુક વાર 0.1 મોલર પણ હોય, તો એ કોષ કેવો થઈ જાય? બિન પ્રમાણિત. બીજું, દબાણ વાયુનું 1 બાર હોય ફરજિયાત નથી, 2 બાર દબાણે પ્રયોગ કરે તો એ બિન પ્રમાણિત થાય. ટેમ્પરેચર 298 કેલ્વિન ના પણ હોય, કોઈ 35 ડિગ્રીએ પ્રયોગ કરતું હોય તો એ બિન પ્રમાણિત કોષ થશે. તો બિન પ્રમાણિત કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ ઈ સેલ બરાબર શું છે? E0 સેલ માઇનસ 0.059 અપોન n log નિપજના આયનોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકના આયનોની સાંદ્રતા, જ્યાં 0.059 is equal to 2.303 RT upon F નું 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એટલે 298 કેલ્વિન તાપમાને મૂલ્ય છે. કયા તાપમાને આ મૂલ્ય છે? 298 કેલ્વિન. તમે જાતે ચેક કરી શકો. R બરાબર કેટલા લેશો? 8.314. ટી કેટલા લેવાના? 298. અને એફ કેટલા? 96500. તો તમને મળશે 0.059. આના પરથી જ આ બનેલું છે, ઉષ્મા ગતિશાસ્ત્ર પરથી જ એક્ઝેક્ટ. એટલે આ મૂલ્ય એ આનું મૂલ્ય છે. અહીં આગળ તમે લખી શકો માઇનસ 2.303 RT log KC ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે NFE0 સેલ. સમજાય છે આ સૂત્રો? ઓકે, ફરી એકવાર રિવિઝન કરાવી દઉં. હજુ પ્રશ્ન અધૂરો છે, પ્રશ્ન પૂરો થયો નથી. પહેલું, નનટ્સનું સમીકરણ સમજાવો. તો નનટ્સના સમીકરણની તારવણી શેના આધારે થઈ છે? ઉષ્મા ગતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો પરથી. ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ RT ln KC, ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ NFE0 સેલ. દરેક વસ્તુ અંદર સમજાય છે? આગળ E0 સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 રિડક્શન ઓફ કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન ઓફ એનોડ. કાલે સમજાવ્યું હતું. બંનેને સરખાવતા કયા સમીકરણ? પહેલા ને બીજાને. અને એને લોગના રૂપમાં લખવું હોય ln ને તો 2.303 log KC લખવું પડે. નનટ્સનું સૂત્ર મળી ગયું. શું મળ્યું? E સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 સેલ માઇનસ 0.059 અપોન n log ઓફ નિપજના આયનોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકના. બિન પ્રમાણિત કોષનો પોટેન્શિયલ ગણી શકાય છે. આ સૂત્રની મહત્તમ ઉપયોગિતા છે. નાનો દાખલો ના પૂછાય એવું બને જ ના, ઇમ્પોસિબલ. બીજી વસ્તુ, 0.059 કોનું મૂલ્ય છે? 2.303 RT અપોન Fનું કયા તાપમાને? 25 ડિગ્રી એ મૂલ્ય છે. હવે આગળ વધીએ. હજુ પ્રશ્ન આ જ છે, જવાબ આ જ છે. કોષ પોટેન્શિયલ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? તો નનટ્સના સમીકરણ પરથી કહી શકાય કે કોષનો પોટેન્શિયલ એક વિદ્યુત ધ્રુવના પ્રકાર, 2 દ્રાવણોની સાંદ્રતા અને 3 તાપમાન પર આધાર રાખે છે. ફરી
નનસના સમીકરણ પરથી શું કહી શકાય? કોષનો પોટેન્શિયલ ઈ સેલ કોના પર આધારિત છે? વિદ્યુત ધ્રુવના પ્રકાર, દ્રાવણોની સાંદ્રતા અને તાપમાન પર આધાર રાખે છે. હજુ આ સૂત્ર પરથી અર્ધકોષ માટે પણ બિન પ્રમાણિત અર્ધકોષ પોટેન્શિયલ ગણી શકાય છે. અર્ધકોષનો પણ બિન પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ ગણી શકાય છે. દાખલા તરીકે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ 0 વોલ્ટ છે. જો pH 3 ધરાવતું દ્રાવણ લઈએ તો કોષ પોટેન્શિયલ શોધો. આવો દાખલો પૂછાય, જેઈ નીટમાં બહુ જ વાર પૂછાય છે. અર્ધકોષનો પણ ગણી શકાય. પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો કોષ પોટેન્શિયલ કેટલો છે? 0. pH કેટલો લીધો? 3. તો તેનો કોષ પોટેન્શિયલ શોધો અથવા ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ શોધો. આવું કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ શોધો. કેવી રીતે શોધશો હું ગણી બતાવું છું. ચલો, પહેલાં તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કોનો? પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ. ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા લખો. ઓક્સિડેશન એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય. તો કે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ ઓક્સિડેશન કોના પર થાય? એનોડ પર. બોલો પ્રક્રિયા. 1/2 H2 ગેસ gives H++ ઇલેક્ટ્રોન, H+ એક્વિયસ. આનો pH કેટલો લીધો? 3. pH 3 હોય તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O+ કેટલા થાય? 10⁻³ ફરી pH 3 તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O+ કેટલા થાય? 10⁻³. હવે નડ્સનું સમીકરણ લાગુ પાડ દો. ઈ સેલ કયો કોષ છે? બિન પ્રમાણિત છે, કારણ કે pH 3 છે, 1 મોલર નથી. તો અહીં બોલો જલ્દી. 1/2 H2H+. અહીં શું લખશો? 1/2 H2H+. આ એવું ને એવું. ઇલેક્ટ્રોનના મોલનો ફેરફાર કેટલો છે? 1. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તો n બરાબર કેટલા લેવાના? 1. નિપજના આયનોની સાંદ્રતા. નિપજમાં કયા આયન છે? H+. પ્રક્રિયકમાં તો ગેસ છે, તો અહીં લખાશે = 0 - 0.059/1 log of concentration of H3O+ ડિવાઇડેડ બાય વાયુ છે. વાયુનું શું લેવું પડે? પ્રેશર ઓફ H2⁻². પણ આ કેટલું ના આપ્યું હોય તો પણ કેટલું લઈ લેવાનું આપણે? 1 બાર એપ્રોક્સિમેટ. ચલો = બોલો જલ્દી 0.059 log of H3O+ ની સાંદ્રતા કેટલી છે? 10⁻³ અને log of 10⁻³ -3. તો અહીંયા આવશે -3. આ log માઇનસ થશે અને log 1 આવશે અને log 1 = pH2⁻² log 1 અને log 1 = 0. તો એ તો નીકળી જશે. બોલો કેટલા આવશે? 6 × 3 = 18 એટલે +0.177 વોલ્ટ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ થશે. કેટલા pH? 3. 2 હોય તો કેટલા આવે? અહીં ગુણ્યા 2. 1 હોય તો કેટલા આવે? ગુણ્યા 1. તો ગમે તે pH
તમે આ દાખલો ગણી શકો છો અને આ દાખલો તમારે થિયરીમાં પણ ગણીને સમજાવવો પડશે કોઈ એક દાખલો પીએચ 1 લખો જ ચાલે પીએચ 2 લખો જ ચાલે 3 તમારી મરજી મુજબ આવડશે ઓકે